पठानकोट का व्यापार जिहड़ा वा बिल्कुल जीरो है और जीरो रहेगा। इस वास्ते सरकारां नूं सोचना पैना है, नहीं तो यह ही होएगा कि सरकारां दे अगेंस्ट जिहड़े फिर व्यापारी बाहर आ जाएंगे। लखनपुर का बैरीयर है हाले तक बंद है, मगर इसके बाद सरकार कुछ नहीं सोच रही। गवर्नरी राज है, यदा गवर्नरी राज का मतलब होंगे कि सेंटर का राज। सेंटर 10 बारी कह चुका हुआ है कि इनू खोलो, मगर इत्थों के जोड़े गवर्नर साहब इहदे वाल कोई ध्यान नहीं करते। यदा मतलब है कि मोदी साहब का इन्हां उत्ते कोई भी असर नहीं होंदा पिया। इत्थों किते पंजाब की गड्डी हिमाचल च लै जाओ और थां थां ते चैकिंग होंदी है कि जिस तरह असीं पाकिस्तान च आए दे हां, हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान च आए ने। ये इन्हां ने इन्ना क गदर मचाया दा है कि सरकार इस बार सोचती नहीं पई। इन्होंने तो मजाक किया कि भी रामलीला जोड़ा वा तुहानूं खुल देती है, ये खुल नहीं देती है, सिर्फ अखां घट्टा पाया वा। अगर इनू तकरीबन महीना 1.5 महीना पहला कहते तो फिर असीं कहंदे कि सरकार जिहड़ी इस बारे सोचे। रामलीला का इत्थे लाखां रुपयों का बिजनेस है। बिल्कुल अड्डा जिन्ना 747 की वंड हुई सी ना, बिल्कुल वो वंड की एक रूप रेखा देखने को मिलती पई है। असीं उधर नहीं जा सकते, उधरले इधर नहीं आ सकते, दोनों बने उतावला पाना एक दूजे को मिलन का। मेरी बेनती केंद्र सरकार अगे, मेरी बेनती स्टेट सरकार अगे ये है कि भी किसानों के मसलियां नूं तुरंत हल करो ताकि आने वाला दिन त्योहारां दा जिहड़ा सीजन है व्यापारी ठीक ला सकन। सत श्री अकाल, मैं हाँ चरणप्रीत कौर ते तुसीं वेख रहे हो KRT न्यूज़। अनलॉक 5 विच जिथे सरकार ने हर एक चीज़ खोलण की हिदायत दे दी है, उत्थे ही जिहड़ा पठानकोट व्यापार वर्ग हैगा वो फिर भी हजे भी जिहड़ा है वो मुसीबतों का सामना कर रहा है। व्यापार मंडल नूं 2 तरीके नाल जिहड़ी है वो जिहड़ी प्रॉब्लम्स आ रही ने। एक जिहड़ा किसान जिहड़े उन्होंने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बंद कर दित्तियां ने, हड़तालां कीतियां होईयां ने, रेलां बंद कर दित्तियां ने, ते दूजा जिहड़ा पठानकोट दे नाल लगदा होया बॉर्डर यानी कि जम्मू बॉर्डर हजे तक बंद आ, जिहदे कारण काफ़ी मुसीबतों का सामना जिहड़ा व्यापार मंडल नूं करना पै रहा है। अज इहदे बारे ही गल करने से पुजे हाँ पठानकोट व्यापार मंडल के प्रेजिडेंट SS बावा जी को, जानते हाँ कि किहड़ी मुसीबतों का सामना इन्होंने सारिਆਂ करना पै रहा है। सो सत श्री अकाल सर, मैं तुहाडा KRT न्यूज़ से स्वागत करती हूँ। हाँ जी, थैंक यू जी। सर, सब तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि किहड़ियां मुसीबतों का सामना तुहानूं हुण करना पै रहा है, क्योंकि जिहड़ी दोहरी मार पै रही है व्यापार मंडल नूं, ते किहड़ी मुसीबतों का सामना करना पै रहा है? पठानकोट व्यापार मंडल SS बावा प्रेजिडेंट मैं बोल रहा, मगर जे तो तुसीं पुछदे हो कि व्यापार तो बड़े देर तो ही खत्म होया था वा, मगर जिहड़ा करोना के कारण और उस तो बाद जिहड़ा वै लखनपुर का बैरीयर जिहड़ा लखनपुर का बैरीयर है हाले तक बंद है, मगर इसके बाद सरकार कुछ नहीं सोच रही। गवर्नरी राज है, यदा गवर्नरी राज का मतलब होंगे कि सेंटर का राज। सेंटर 10 बारी कह चुका हुआ है कि इनू खोलो, मगर इत्थों के जोड़े गवर्नर साहब इहदे वाल कोई ध्यान नहीं करते। यदा मतलब है कि मोदी साहब का इन्हां उत्ते कोई भी असर नहीं होंदा पिया। दूसरा, सेंटर ने जिहड़ा इहदा किसानां दा सारा काम खराब किया होया वै। बिल्कुल छोटी जी मंग आ उन्हां दी, अगर वो मंग ठीक कर दी जाए तो सारा व्यापार भी ठीक हो जाएगा, रेलां भी खुल जाणगियां, बसां भी खुल जाणगियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ वो मंगते पे ने MSP ਦੇ ਉੱਤੇ जे घट कोई खरीदे तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ एक्शन ਲਵੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ FIR होएगी या की होएगा। ये सेंटर ने ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ के राजी नहीं। मगर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ रेल हैगी है सेंटर तो आती है, दिल्ली तो बॉम्बे कलकत्ता तो सब बंद होईयां पईयां वे। बिजली का जिहड़ा वा इत्थे संकट आने वाला वा, लोगों ने बिजाई करनी है, उहदे वास्ते खाद नहीं होनी, फर्टिलाइजर का बड़ा मुश्किल हो रही है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਲਟਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ J&K ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ J&K ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਪ ਟੂ ਸਾਂਬਾ ਤੱਕਨ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਗਾਹਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਥ J&K ਦਾ ਵੀ ਹੈ। J&K ਦਾ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਸਾਂਬਾ ਤੱਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਧਮਪੁਰ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਾਤ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਵਪਾਰ ਠੱਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੋਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਮਰੇ ਪਏ ਜਾਗ ਪੈਣ। ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸ ਲੇਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵਪਾਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ 10 ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ 16 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ 16 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ DC ਆਫਿਸ, SSP ਆਫਿਸ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਬੋਨੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਟੈਕਸਿਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਰਕੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਪਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਵਪਾਰੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲਏਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਲਿਨ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਆ ਲਖਨਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਨ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਲਖਨਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਡਕੇ ਰਹੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਅਨਲੌਕ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਖੁੱਲੇ, ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਸੀ ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਨਲੌਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਗਾਹਕ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲਗਭਗ 25-26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਵਪਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ 10-15-20 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਮਾਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗਾਂ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸਹਿਰਦਾਪੂਰਵਕ, ਸਿੰਪੈਥੈਟਿਕਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ 3 ਸਟੇਟ ਦਾ ਗੇਟਵੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, JNK ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਦਾ ਵਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਵਪਾਰ JNK ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰ JNK ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। JNK ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਨੇ ਉਤਾਵਲਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਠੀਕ ਲਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ JNK ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਤੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਮੰਚਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣੇਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸੋਚਣ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਤੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਨਤਾ ਅਸਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੇਟ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਭੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਡਿਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਖੂਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨਕਮਿੰਗ ਹੋਏ ਨਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਭਰੇ ਸਨਾਸਨ ਭਰੇ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਰ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ GDP ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ 8.5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਮਾਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛਾਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਰਸਾਤਲ 'ਚ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਪਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਫੁੱਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ MSP ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਦਾ 10% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਹੋਏ 55 ਏਜ ਹੋਏ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਆਫਟਰ ਐਜ਼ ਲਾਈਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 10% ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਵਪਾਰ ਹਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰੋਹਨ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, KRT ਨਿਊਜ਼, ਪਠਾਨਕੋਟ।